صرف ایک انجام ہی نہیں ہے بلکہ سچائی کا سب سے تیز چہرہ بھی ہے۔ لفظ جہنم کے معنی گہری کھڈ گڑھے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن جہنم لائی جائے گی، اس میں 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ جہنم کے 7 دروازے۔ بے شک جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ مقرر ہے۔ الحجر 43 سے 44۔ آئیے اس خوفناک جگہ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ جہنم ایک جگہ نہیں ہے، اس کی 7 مختلف سطحیں ہیں، 7 مختلف دروازے، 7 مختلف عذاب۔ 7 دروازے پہاڑوں سے بڑے، ایک کے نیچے ایک، گہرائیوں میں۔ ان کے پیچھے ایک چمک ہے جو دل میں خوف بھر دیتی ہے۔ ان دروازوں کا محافظ آگے بڑھتا ہے، مالک، آنکھیں بجلی کی مانند، چہرہ سخت عبت سے تراشا ہوا۔ جس دن سے جہنم بنائی گئی ہے اس نے کبھی مسکرایا نہیں ہے۔ مالک نے ڈٹ کر بے رحمی سے اپنے عہدے کی حفاظت کی ہے۔ پہلا دروازہ، جہنم۔ یہ دروازہ ایک ایسی آہ سے کھلتا ہے جو آسمانوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس کے دروازے پر لکھا ہے جہنم۔ یہ جگہ ان مومنوں کے لیے ہے جن کے پاس ایمان تھا لیکن وہ غفلت میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ مومن جنہوں نے نماز چھوڑ دی، جنہوں نے کہا بعد میں پڑھوں گا، جنہوں نے جھوٹ کو عادت بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کو تکلیف دی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کے حقوق غصب کیے، جنہوں نے کہا اللہ معاف کر دے گا لیکن کبھی توبہ نہیں کی۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں کانپتے ہیں، کیا ہم مومن نہیں تھے؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ ہاں، انہوں نے پڑھا تھا لیکن وہ اس کی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں عذاب عارضی ہے، یہ ان کے گناہوں کی مقدار تک رہے گا، اس کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اس دن تک ہر چھوٹی ہوئی نماز ایک شعلہ بنے گی، ہرا بولا جھوٹ ایک آگ بنے گی، ہر کیا ہوا گناہ ایک عذاب بنے گا۔ دوسرا دروازہ، لذائی۔ دوسرا دروازہ ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ کھلتا ہے، لذائی۔ یہ آگ زندہ ہے، یہ سوچتی ہے، اس کا دماغ ہے، یہ اپنے شکار کا شکار کرتی ہے۔ یہ ان کا شکار کرتی ہے جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، جنہوں نے کہا دین آسان ہے، جنہوں نے آیات سن کر ہنسی اڑائی، جنہوں نے اذان سن کر نظر انداز کیا، جنہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ لذائی انہیں دیکھتی ہے، وہ سانپ کی طرح رینگتی ہے، شیر کی طرح چھلانگ لگاتی ہے، وہ ہڈی سے گوشت نوچتی ہے، ہڈیوں کو توڑتی اور پستی ہے، پھر انہیں دوبارہ اگنے دیتی ہے، کیونکہ یہاں درد ایک لامتناہی چکر ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو کھال کو جلا دیتی ہے، اور اسے لذائی، شیلا مارنے والی آگ سے ڈراؤ۔ لذائی میں عذاب خاص ہے، ہر گناہ کا اپنا جواب ہے۔ جس نے اپنی زبان سے مذاق اڑایا اس کی زبان جلے گی، جس نے اپنی آنکھوں سے مذاق اڑایا اس کی آنکھیں جلیں گی، جس نے اپنے کانوں سے مذاق اڑایا اس کے کان جلیں گے۔ تیسرا دروازہ، سقر۔ تیسرا دروازہ ایک گہری خاموشی کے ساتھ کھلتا ہے، سقر، وہ آگ جو جلاتی اور تباہ کرتی ہے۔ اس کے دروازے پر لکھا ہے خود غرض۔ یہاں اندر خود غرضی کی خاص سزا ہے۔ ان کے لیے جو بھوکے کو دیکھ کر کہتے تھے یہ میرا مسئلہ نہیں، جو یتیم کو جانتے تھے لیکن چلے گئے، جنہوں نے غریب کو دیکھا لیکن آنکھیں پھیر لیں، جنہوں نے مدد مانگنے والے کو نظر انداز کیا، جنہوں نے آرام کو پسند کیا اور دوسروں کے درد کو نظر انداز کیا۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہیں سقر میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سقر انہیں اندر کھینچ لے گا۔ ان کی خود غرضی اس کے شعلوں کے لیے ایندھن بن جاتی ہے۔ اب وہ مدد مانگتے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا، اب وہ بھوکے ہیں لیکن کوئی نہیں کھلاتا، اب وہ پیاسے ہیں لیکن کوئی پانی نہیں دیتا۔ دنیا میں جنہیں انہوں نے درد دیا تھا وہ اب انہیں واپس مل رہا ہے۔ چوتھا دروازہ، اتما۔ چوتھا دروازہ ایک دھاتی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ کھلتا ہے، اتما، وہ آگ جو دلوں کو کچل دیتی ہے۔ اس کے دروازے پر لکھا ہے مال کے عشقین۔ یہاں اندر سونا اور چاندی ہے، لیکن کیسا سونا کیسا چاندی،
जलता हुआ, पिघलता हुआ, आतिशें सोना और चांदी। उनके लिए तैयार किया गया जिन्होंने माल से बहुत मोहब्बत की, जो अपना पैसा बार बार गिनते थे, जो कहते थे जरा और, जरा और। वो अमीर जिन्होंने गरीबों का मजाक उड़ाया, वो बुतपरस्त जो अपनी मलकियत के आगे झुकते थे। हर ऐब लगाने वाले और ताना देने वाले के लिए हिलाकत है। जो माल जमा करता है और उसे गिनता रहता है, वो समझता है कि इसका माल इसे हमेशा जिंदा रखेगा। हरगिज नहीं, वो हुत्मा में डाल दिया जाएगा। 1 से 4। उनका सोना उनकी गर्दनों में जंजीर बन जाता है, उनकी चांदी लोहे के कूड़े बन जाती है। हुत्मा उन्हें कुचल देती है। ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। 6 से 7। हुत्मा सिर्फ उनके जिस्मों को नहीं जलाती, ये उनके दिलों पर हमला करती है। उन लालची दिलों पर, उन खुदगरज दिलों पर, उन माल की मोहब्बत से भरे दिलों पर। ये उन्हें जलाती है, पिघला देती है, फिर दोबारा जिंदा करती है, फिर जलाती है। एक लामत ही चक्कर, लामत ही अजाब। 5वां दरवाजा, जहीम। 5वां दरवाजा एक वसीली धार के साथ खुलता है। जहीम, शोलों की भट्टी। इसके दरवाजे पर लिखा है जालिम, या वो मगरूर जालिम हैं जो अपनी ताकत पर फख्र करते थे। वो जालिम जिन्होंने कमजोरों को कुचल दिया। वो मगरूर जिन्होंने कहा मैं सबसे बेहतर हूं। वो हुक्मरान जिन्होंने अपनी कौम पर जुल्म किया। वो मालिक जिन्होंने अपने कारकुनों के साथ बदसलूकी की। वो शौहर जिन्होंने अपनी बीवियों को मारा। वो बाप जिन्होंने अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाया। वो लोग जो समझते थे कि उनके तख्त अल्लाह के अर्श से बुलंद हैं, मगरूर, तकब्बुर से भरे हुए। जहीम उनका इस्तकबाल करती है। उनके ताज गायब हो जाते हैं, उनके खिताबात जला दिए जाते हैं, उनके चेहरे आग में दबाए जाते हैं। हर मुतकब्बिर जालिम के लिए तबाही है। उनका गुरूर कतरा कतरा पिघल जाता है, उनका तकब्बुर शोलों में जल जाता है। आग हर उस खिताब को निगल लेती है जिससे वो मोहब्बत करते थे। साहेब, पाशा, डायरेक्टर, सदर, सब जल गए। अब सिर्फ एक नाम है, अजाब ज़दा बंदा। सिर्फ एक खिताब, अहले जहन्नम। 6वां दरवाजा, साईर। 6वां दरवाजा जंग की एक चीख के साथ खुलता है। साईर, गुसीली आग। उसके दरवाजे पर लिखा है जंग के बायस बनने वाले। यहां दाखिल हों अंबिया के दुश्मन, खूनरेजी के मेमार, वो लोग जो फसाद और फितना फैलाते हैं, जंग के ख्वाहिशमंद, अमन बर्बाद करने वाले। उन्होंने न सिर्फ हक को रद्द किया बल्कि उसे मारने की कोशिश की। सईर में एक खास अजाब है। हर हड्डी चीखती है, हर सांस शीशा निगलने जैसा महसूस होता है। वो उन लोगों की चीखें सुनते हैं जिन पर उन्होंने जुल्म किया था, जो शोलों के अंदर गूंज रही हैं। आखिरकार उनकी अपनी आवाजें इस दर्दनाक गीत में शामिल हो जाती हैं। जब इसमें डाले जाएंगे तो इसकी दहकने की खौफनाक आवाज सुनेंगे, जबकि वो अभी उबल रही होगी। सईर कभी आराम नहीं करती, कभी थकती नहीं। वो उन्हें धकेलती रहती है, जलाती रहती है, बगैर अनत के अजाब देती रहती है। 7वां दरवाजा, हविया। 7वां दरवाजा एक गहरी आह के साथ खुलता है। हविया, बेपायां गढ़ा, सबसे गहरी, सबसे तारीक जगह, एक ऐसा गढ़ा जिसका कोई अंत नहीं। इसके दरवाजे पर लिखा है मुनाफिक। यहां दाखिल हों सबसे खतरनाक गुनाहगार, वो जो अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे लेकिन दिल से गद्दारी करते थे। वो जो ईमान का निकाब पहनते थे लेकिन खाली जिंदगियां गुजारते थे। वो जो दोहरे मेयार रखते थे, जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, जो उन्हें धोखा देते थे, जो ये सोचकर खुश होते थे कि वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। बेशक मुनाफिक जहन्नम की सबसे निचली सतह में होंगे और तुम उनके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे। 45। हविया में एक खास अजाब है। निकाब हमेशा के लिए फाड़ दिए जाते हैं, झूठ बेनिकाब हो जाते हैं,
असली चेहरे जाहिर हो जाते हैं। यहां तक कि आग भी कांप उठती है, क्योंकि निफाक सबसे जहरीला झूठ, सबसे मुहलिक बीमारी, सबसे बड़ी गद्दारी है। जो हाविया में गिरते हैं वो हमेशा गिरते रहते हैं, कभी तह तक नहीं पहुंचते, क्योंकि निफाक का कोई अंत नहीं है। जहन्नुम की गहराई और मजीद अजाब। जैसे ही लोगों को जहन्नुम के करीब घसीटा जाता है, जहन्नुम बड़े बड़े शोले फेंकती है। दूर से उसका उबलना और गरजना सुनाई देता है। नबी करीम ने एक बार फरमाया, 70 साल पहले जहन्नुम में एक पत्थर फेंका गया था और अभी तक वो उसकी तह तक नहीं पहुंचा है। सही मुस्लिम। गिरने के 70 साल, फिर भी गिर रहा है। जहन्नुम की गहराई ऐसी है जिसका दिमाग तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप गिरते हुए चीखते हैं, लेकिन कभी अंत तक नहीं पहुंचते, क्योंकि बाज गुनाह इतनी गहराई के हामिल होते हैं कि उनकी सजा भी इतनी ही गहरी होती है। जहन्नुम की आग दुनिया की आग जैसी नहीं है। दुनिया की आग जहन्नुम की आग के 70 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा है। जहन्नुम की आग तुम्हारी आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। वो आग सोचती है, याद रखती है, हुक्म चलाती है। ये एक दिमाग वाली आग है, एक जिंदा आग। वो हर गुनाह को जानती है, हर गुनाहगार को जानती है। हर शख्स के लिए एक खास अजाब है। वो झूठे की जबान को जलाती है, जालिम के सीने पर वार करती है, चोर के हाथ को तबाह करती है, जानी के उज़्व को जलाती है, शराब पीने वाले के पेट को पिघला देती है, सूद खाने वाले की आंतों को फाड़ देती है। हर अजाब गुनाह के मुताबिक है। कामिल इंसाफ, कोई गलती नहीं। जहन्नुम वाले हमेशा दर्द में रहते हैं। कोई आराम नहीं, कोई चैन नहीं, कोई नींद नहीं। प्यास, खौफनाक प्यास। वो पानी मांगते हैं, उन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाता है जो उनकी आंतें फाड़ देता है। भूख, नाकाबिले बर्दाश्त भूख। वो खाना मांगते हैं, उन्हें सिर्फ ज़क्कूम का दरख्त दिया जाता है जिसके फल शैतानों के सरों की तरह होते हैं। जहन्नुम वाले मायूसी में बशजज़ करते हैं। वो बचने, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, कोई निजात नहीं है। जब भी वो इसमें से निकलना चाहेंगे, वो इसमें वापस डाल दिए जाएंगे। वो मालिक से इल्तिजा करते हैं, ऐ मालिक, अपने रब से दुआ करो कि वो हमारा खात्मा कर दे। मालिक बेरहमी से, बगैर किसी रहम के जवाब देता है, तुम यही रहने वाले हो। वो अहले जन्नत को पुकारते हैं, मदद के लिए इल्तिजा करते हैं, हम पर पानी डालो या अल्लाह, तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से कुछ हमें दे दो। अहले जन्नत जवाब देते हैं, अल्लाह ने ये काफिरों पर हराम कर दिया है, कोई मदद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वो तन्हाई और मायूसी में छोड़ दिए जाते हैं। हमेशगी का अजाब लामतनाही, वक्त गुजर जाता है, खरबों साल गुजर जाते हैं, फिर भी ये सिर्फ आगाज है। खरबों खरबों साल गुजर जाते हैं, फिर भी ये सिर्फ आगाज है। हर लम्हा एक लामतनाही लम्हा, हर सेकंड एक लामतनाही सेकंड। सहराए आज़म का तसव्वुर करें, हर 1000 साल बाद एक परिंदा आता है और एक रेती का दाना अपनी चोंच में ले जाता है। सहरा कब खाली होगा? अरबों खरबों सालों के बाद भी। तब भी जहन्नुम का अजाब सिर्फ अपनी इब्तिदा पर होगा। जहन्नुम वाले वहां हमेशा रहेंगे। जिस तरह आसमान और ज़मीन कायम हैं, इसी तरह वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी इख्तिताम को नहीं पहुँचेगा, कभी आराम नहीं देगा। जहन्नुम वाले पछतावे के आंसू रोते रहते हैं, काश हमने सुन लिया होता, काश हमने नमाज पढ़ी होती, काश हमने तौबा की होती, काश हमने नेक आमाल किए होते, काश हमने अल्लाह को याद किया होता। लेकिन ये काश के अल्फाज अब बेकार हैं, पछतावा अब बेमानी है, क्योंकि दुनिया में उन्हें मौका दिया गया था, उन्हें डराया गया था, अंबिया आए थे, किताबें नाजिल हुई थीं, लेकिन उन्होंने न सुना, उन्होंने परवाह नहीं की। अब बहुत देर हो चुकी है। जहन्नम सिर्फ आग की जगह नहीं है, ये इनकार, बगावत और नाइंसाफ़ी का हतमी नतीजा है। आखिरत में काफिर वहाँ हमेशा रहेंगे और गुनाहगार मोमिन अपने गुनाहों के मुताबिक रहेंगे। यहाँ सिर्फ जिस्म ही नहीं,
روح بھی لامتناہی عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ یہاں عذاب صرف جسمانی درد ہی نہیں ہے بلکہ روحانی زوال بھی ہے۔ جو اس میں داخل ہوں گے وہ لامتناہی پچھتاوے میں بل کھاتے رہیں گے۔ انہیں احساس ہوگا کہ کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ مایوسی میں گر جائیں گے۔ ذلت اور شرم انہیں ڈھانپ لے گی۔ جہنم کے سب سے بڑے عذابوں میں سے ایک روحانی ذلت ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ڈانٹا اور حقیر سمجھا جائے گا ان اعمال کی وجہ سے جو انہیں یہاں لے کر آئے۔ آخر میں ایک نصیحت، آپ نے یہ ویڈیو اب تک دیکھی ہے، آپ نے یہ خوفناک مناظر دیکھے ہیں، یہ ڈراؤنے عذاب سنے ہیں۔ اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے، آپ کس طرف ہونا چاہتے ہیں، جنت میں یا جہنم میں؟ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ اب بھی سانس لے رہے ہیں، اب بھی موقع ہے، آپ کا دل اب بھی دھڑک رہا ہے، آپ کی روح اب بھی زندہ ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ لیکن کب تک؟ آج رات؟ کل؟ اگلے ہفتے؟ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ سور کسی بھی لمحے پھونکا جا سکتا ہے، کسی بھی سانس، کسی بھی سیکنڈ پر۔ اسرافیل اب بھی انتظار کر رہے ہیں، اب بھی حکم کا منتظر ہیں۔ اور آپ؟ کیا آپ اب بھی غفلت میں ہیں؟ اب بھی اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں؟ اب بھی کہہ رہے ہیں بعد میں نماز پڑھوں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں خود کو درست کروں گا۔ لیکن اگر بعد میں کبھی نہ آئے تو؟ اگر آج کی رات آپ کی آخری رات ہو تو؟ کیا آپ تیار ہیں؟ واقعی تیار ہیں؟ ابھی اٹھیے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے اور کہیے، یا رب مجھے جہنم سے بچا لے، یا رب مجھے ہدایت دے، یا رب مجھے ایمان پر موت دے، یا رب مجھے صالحین کے ساتھ اٹھا۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، ہمیں جنت عطا فرمائے، آمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بدترین مقام ہے۔ بے شک میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں عذاب دوں، اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، پس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان۔ توبہ کا دروازہ میرے بندوں کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟